यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सारे विद्यार्थियों का अज की क्लास में स्वागत है। पिछले कुछ लंबे समय तो आप कोई भी क्लास जी है नहीं ले सके बिकॉज ऑफ सम हैल्थ इशू। होपफुली कि हुण आप रेगुलर जी क्लासिस ने रेगुलर या वीडियोज़ जी साड़ियाँ ने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दित्तियां जावंगियां। आप पिछले समय तो जो है वो यूजीसी नेट का जो यूनिट 1 है उसनों लैके डिस्कशन कर रहे सी। यूजीसी नेट का जो यूनिट 1 है उस दे विच भी जो सब टॉपिक है साहित्य के रूप, और साहित्य के रूप नूं भी दो भागों दे विच वंडिया गया है। एक है मध्यकाली रूप और एक ने आधुनिक रूप। मध्यकालीन रूपों के अंतर्गत बहुत सारे रूप जोड़े ने वो सानू दिते गए हैं और आधुनिक रूपों के विच भी बहुत सारे रूप जोड़े ने वो सानू सिलेबस के अंदर दिते गए हैं। मध्यकालीन रूपों की गल करिए तो इस दे विच आपां तकरीबन जोड़े रूप ने जिमें शब्द है, श्लोक, काफ़ी, सिहरफी, किस्सा, वार, जंगनामा, जन्म साखी, टीका अते पर्चियाँ, ये सारे रूप जोड़े आपां कर चुके हैं। जेकर तुसी ये साहित्य रूप नहीं पढ़े या ये क्लासिस नहीं अटेंड कीतियां ने तो पवनदीप कौर जम्मू यूट्यूब चैनल ते प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूजीसी नेट 1, उसके अंडर ये जिन्ने भी रूप ने सारे रूप उत्थे दिते हुए ने। तुसी अपनी नीड के मुताबिक या अपने सिलेबस के मुताबिक ये क्लासिस जड़े उत्थे देख सकते हो। अज की जो क्लास रहेगी वो है 12 माह नूं लैके। 12 माह साडा मध्यकालीन रूप के विच अखीरला जिहड़ा सबजैक्ट है वो रह जाएगा और उसनूं भी अज की क्लास के नाल खत्म करने की कोशिश करांगे। 12 माह नूं जेकर आपां वेखना होवे, डूंघाई दे नाल समझना होवे तो बहुत वड्डा कॉन्सैप्ट है। भावें तो इस उपर बहुत सारी डिस्कशन है हो सकती है, पर आपां सिलेबस के रिलेटिड सिर्फ 12 माह नूं पढ़ना है। सिलेबस के विच किस तरह के सवाल पूछे जावांगे या यूजीसी नैट या जिहड़े साडे एमए दे विच एग्जामिनेशन हुंदे ने उन्हां दे विच किस तरह का मैटर साडे कोलों पुछया जांदा है, उसके रिलेटिड ही आपां पढ़ना है। सारा पढ़न की सानूं जरूरत नहीं है। 12 माह दे विच मैं कोशिश करांगी कि इसनूं थोड़ा जिहा डिटेल दे विच आपां एक्सप्लेन करिए, क्योंकि 12 माह कहण दे विच तां बहुत छोटा टॉपिक है पर बहुत ही लंबेरा टॉपिक है। इसनूं समझना होवे तां तकरीबन मैनूं लगदा है जिथे तक कि 4-5 क्लासिस जिहड़े ने सानूं चाहीदियां ने, पर आपां कोशिश करांगे इसनूं 1 या 2 क्लासिस दे विच इस टॉपिक नूं कंप्लीट करन दी अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। 12 माह अज की क्लास में जो आप डिस्कशन करन जा रहे हैं वो उस वेखांगे कि 12 माह की परिभाषा की है, इसके शाब्दिक अर्थ की ने, इस तरह इसका पिछोकड़ की रहा, किवें 12 माह जिहड़ा है वो पंजाबी साहित्य दे विच एंटर करता है और किस तरह के जिहड़े 12 माह ने वो लिखे गए। अगली क्लास दे विच आपां डिस्कस करन की कोशिश करांगे कि किस किस तरह के 12 माह सानूं मिलते हैं, कि कह लीए कि टाइप्स ऑफ 12 माह की ने, किस तरह के 12 माह लिखे गए, किहड़े काल के अंदर किस किस तरह के 12 माह लिखे गए, उन्होंने इंपॉर्टेंस की रही, ये सारियां गल्लां जिहड़ियां ने आपां अगली क्लास दे विच अटेंड करांगे। और इन्हां दोनों क्लासां नूं देखना, इन्हां दोनों क्लासां नूं पढ़ना तुहाडे लिए ज़रूरी होवेगा, क्योंकि जेकर तुसी एक क्लास नूं भी पढ़ते हो तो इनकंप्लीट जिहड़ी नॉलेज है तुहाडे तक पहुँचेगी। तो हुण आपां शुरू करते हाँ। जिवें तुसी देख सकते हो कि कुछ को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिहड़े ने वो वाइट बोर्ड के उत्ते लिखे हुए हैं, क्योंकि लिखण का मकसद यही रहिंदा है कि ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़ी हो डिस्कशन की जाए, लिखण दे विच टाइम ना वेस्ट होवे। पर लिखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जेकर सामने लिखा होवेगा तो तुसी उसनूं कॉपी करके उसनूं फिर अपनी लैंगवेज दे विच जिहड़ा उसनूं एक्सप्लेन कर सकते हो। ये पॉइंट्स ने, इन्हां पॉइंट्स के अगे तुसी अपनी लैंगवेज दे विच इन्हां नूं एक्सप्लेन करोगे तो एक प्रॉपर जिहड़ा खूबसूरत आंसर जिहड़ा है तुसी अपने एग्जाम दे विच कोट कर सकोगे। तो पहला पॉइंट जब आप वेखते हाँ तो 12 माह जिहड़ा है वो लोक काव्य का एक रूप है। लोक काव्य जिहड़ा आम लोकां दे विच जिसने प्रसिद्धि हासिल की होए, ऐसा काव्य जो आम लोकां दे मनां नूं टुंब गया होवे, जो आम लोकां दे विच अपनी एक खास अहमियत रखदा होवे, वो लोक काव्य है। लोक काव्य नूं जेकर आपां बारीकी नाल वेखीए तो बहुत सारे साहित्य रूप ने जो लोक काव्य का हिस्सा ने, पर वो लोक काव्य दे विच ज़्यादा जिहड़ी प्रसिद्धि हासिल ना कर सके, कुछ को तो उसका हिस्सा भी ना बन सके, पर कुछ जिहड़े बने भी ने वो उन्हां दे विचों भी बहुत सारे ऐसे ने जो इसते भी ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल ना कर सके। पर जब आपां 12 माह की गल करते हाँ तो 12 माह ने लोक काव्य दे विच अपना एक खास जिहड़ा स्थान है वो स्थापित किया, लोकां दे विच प्रसिद्धि हासिल की,
अज भी जब आपां वेखदे हाँ तो सानू बेशक गुरबाणी दे रिलेटेड जब आपां गल करदे हाँ तो बेशक बहुत सारियां बाणियां दा ना पता होवे पर आम लोकां नू 12 माह दे बारे ज़रूर पता हुंदा है, क्योंकि आपां इस दे बहुत ही नेड़े हाँ। हर महीने जो है संगत जिहड़ी है वो गुरुद्वारियां दे विच जाके 12 माह दा जिहड़ा पाठ है वो सरवण करदी है। बजुर्गां नू, वड्डियां नू, बच्चियां नू तकरीबन इस बाणी दे बारे दे विच पता है। तो आपां इत्थों ही अंदाज़ा लगा सकते हाँ कि आम लोकां दे विच इसने एक अपना खास स्थान जिहड़ा है वो स्थापित किया है। उसके बाद है कि शाब्दिक अर्थ, इसके शाब्दिक अर्थ की ने, मतलब जेकर आपां पिछली क्लासिस दे विच भी जब आपां अलग अलग साहित्य रूपां नूं डिस्कस किया तो उन्हां दा साडा मेन मोटिव सी कि उन्हां दे शाब्दिक अर्थां नूं भी वेख्या जावे, क्योंकि जब तक सानूं टाइटल ही समझ नहीं पैंदा तद तक फिर वो जिहड़ा टॉपिक है पूरा वो समझ पैना नामुमकिन है। इसलिए टाइटल का समझना साडे लई बहुत ज़रूरी है। तो शाब्दिक अर्थ जब आप वेखते हाँ तो 12 माह का मतलब है, 12 मीनस 12 जिसनों आप अंग्रेजी दे विच 12 आखते हैं और माह हुंदा है मंथ्स, महीने। टाइटल तो ही सानू समझ पै जाती है कि 12 माह वो रचना है जिहड़ी महीनों के उत्ते आधारित है। साल के अंदर 12 महीने हुंदे ने, उन्हां महीनों नूं लैके जिहड़ी रचना लिखी जाती है उसनूं आपां 12 माह आखदे हाँ। हुण ये रचना लिखी किवें जाती है, इसकी ब्योंद नूं आपां वेखदे हाँ। गल वियोग तो शुरू होके संयोग वल नूं लिजाई जाती है। हुण इस दे विच दो चीज़ां बहुत इंपॉर्टेंट ने। जद आपां सिहरफी की गल कीती सी तां ओह जिहड़ा साहित्य रूप सी ओह अखरां दे उत्ते आधारित सी। फारसी दे अखरां नूं आधार बना के ओह रचना लिखी गई सी। उसके बाद जद आपां पट्टी वेखदे हाँ गुरबाणी दे विच तां पट्टी जिहड़ी है ओह गुरमुखी अखरां नूं आधार बना के जिहड़ी है ओह लिखी गई है। इस तरह 12 माह ने जो महीनों नूं आधार बना के गुरबाणी दे अंदर भी लिखे गए ने, या पंजाबी साहित्य दे अंदर या फारसी साहित्य दे अंदर या होर बहुत सारे हिंदी साहित्य के अंदर भी सानू 12 माह जड़े मिलते हैं, पर इन्हां दा जिहड़ा मेन थीम है वो सेम ही है। भाव कि 12 महीनों नूं लैके ही वो रचना जिहड़ी है लिखी गई है। पर रचना दे विच जिहड़ा मेन विषय है, क्योंकि हर साहित्य का अपना एक अलग थीम हुंदा है, अपना विषय हुंदा है, तो इस दे विच जिहड़ा विषय है वो है वियोग और संयोग का, भाव कि बिरहा दा और आपसी मिलाप दा। इस दे विच की कीता जांदा है कि जिहड़े 12 महीने ने, 12 महीनों दे विच पहले जिहड़े 11 महीने ने, 11 महीनों दे विच जिहड़ा है वो वियोग दर्शाया जाता है, भाव कि बिरहा दूरी दर्शाई जाती है। उस दे बाद जिहड़ा 12वां महीना है उस दे विच संयोग हुंदा है, उस दे विच संयोग हुंदा है, मिलाप हुंदा है। बहुत ही सोहनी एग्जाम्पल आपां हिंदी फिल्मां तो लै सकते हैं। हिंदी फिल्मां दा भी मेन जिहड़ा विषय आपां यही वेखदे हाँ कि स्टार्टिंग दे विच जिहड़ा है वो नायक या नायिका दा जिहड़ा वियोग दिखाया जाता है और आखिर दे विच एंड हुंदा है तो उन्हां दा संयोग हुंदा है। तो आपां उत्थों ही छोटी जी एग्जाम्पल लैके इस चीज़ नूं समझ सकते हाँ कि महीने दे साल दे जिहड़े 11 महीने ने उन्हां दे विच बिरहा दिखाया जाता है, दूरी दिखाई जाती है नायक और नायिका दी। उस दे बाद 12वें महीने दे विच जिहड़ा है संयोग हुंदा है नायक और नायिका दा। और नायक और नायक जिहड़े ने, नायिका जिहड़े ने वो वक्रे वक्रे भी हो सकते हैं, क्योंकि 12 माह सानू अध्यात्मिक भी मिलते हैं, प्रेमात्मक भी सानू 12 माह मिलते हैं, दुनियावी 12 माह भी मिलते हैं। जिहड़े दुनियावी 12 माह ने उस दे विच आम एक स्त्री और आम एक पुरुष का जिहड़ा है वो संयोग और वियोग दिखाया जाता है। पर जब आपां धार्मिक 12 माह की गल करते हाँ, अध्यात्मिक 12 माह की गल करते हाँ, तो उस दे विच जिहड़ी स्त्री है वो मनुख नूं मन्निया गया है, पूरे जीवन नूं जिहड़ा है मनुखी जात नूं जिहड़ा है वो स्त्री मन्निया गया है, और परमात्मा नूं इकल्ले परमात्मा नूं ही उस दे विच जिहड़ा है पति मन्निया गया है, नायक मन्निया गया है। तो इस तरह आपां कह सकते हैं वियोग और संयोग इसके विषय ने। अगला है हर एक महीने विच कुदरत दी मनोदशा मनुखी दिल की अंदरूनी पीड़ा नूं दर्शाउंदी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसकी ब्योंदबंदी किवें कीती जाती है, 12 माह नूं किवें लिखिया जाता है। हुण 12 माह जेकर आपां अध्यात्मिक तल ते देखिए तो की हुंदा है कि 12 माह उन जिवें 12 माह है, 12 महीने ने, उन 12 महीनों दे विच आपां वेखदे हाँ कि हर महीने दे विच जिहड़ा है कुदरती तौर ते तब्दीलियां आउंदियां ने। किसी महीने दे अंदर गर्मी बहुत हुंदी है, किसी महीने दे अंदर पतझड़ हुंदा है, सारे पत्ते गिर जांदे ने, किसी महीने दे अंदर जिहड़ी हरियावल हो जाती है, किसी महीने दे अंदर बारिशां हुंदियां ने, किसी महीने दे अंदर सर्दी बहुत हुंदी है।
ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਸੀ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਨਾਇਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਨਾਇਕਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਦਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਜੋਗਨ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਮਨੋਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਜੋਗਨ ਇਸਤਰੀ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਇਕ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿਜੋਗਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਜੋਗਨ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਤੜਪ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਨੋਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮੈਂਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਠ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂਟਲ ਐਂਗਿਸ਼, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਨੋਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਮਨੋਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਵੇਦਨਾਵਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 12 ਮਾਸੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਾਹ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 12 ਮਾਸੇ। ਇਸ ਨੂੰ 12 ਮਾਸੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ 12 ਮਾਸੇ ਭਾਵ ਕਿ 12 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 12 ਮਾਹ, 12 ਮਾਸੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਾਹ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 12 ਮਾਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟ ਰਿਤੂ ਵਰਣਨ ਜਾਂ ਰੁੱਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 12 ਮਾਹ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਰਿਹਾ, 12 ਮਾਹ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 12 ਮਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁੱਤੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਖਟ ਰਿਤੂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖਟ ਰਿਤੂ ਵਰਣਨ ਜਾਂ ਰੁੱਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਖਟ ਰਿਤੂ ਵਰਣਨ ਜਾਂ ਰੁੱਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ 12 ਮਾਹ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸੀ, ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਟ ਰਿਤੂ ਵਰਣਨ ਜਾਂ ਰੁੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੁੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇ, ਸੀਜ਼ਨਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁੱਤੀ ਜਾਂ ਖਟ ਰਿਤੂ ਵਰਣਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਕਾਵ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਚਨਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ 12 ਮਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁੱਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਰੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੁੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਬਸੰਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਠੇਠ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ ਔਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ, 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਜੋ ਮਾਰਚ ਔਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਤਝੜ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਘਾਹ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਹੀ ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਲਦੀ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਵਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਸੀ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ। ਗ੍ਰੀਖਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਮਰ, ਗਰਮੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਈ ਔਰ ਜੂਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਰਸਾਤ ਜੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਸਾਤ ਮੀਨਸ ਮਾਨਸੂਨ। ਜਦ ਮਾਨਸੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੁਲਾਈ ਔਰ ਅਗਸਤ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਨਸੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਕਰੀਬਨ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸੂਨ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਰਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਾਰਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸੂਨ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੂਨ 9 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੁਲਾਈ ਔਰ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨਸੂਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟਮ ਸਤੰਬਰ ਔਰ ਅਕਤੂਬਰ। ਸਤੰਬਰ ਔਰ ਅਕਤੂਬਰ ਆਟਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਤਝੜ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਵਿੰਟਰ, ਜਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਵੰਬਰ ਔਰ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੰਬਰ ਔਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਵਿੰਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਘ ਔਰ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ ਔਰ ਫਰਵਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਰਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਘ ਔਰ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ: ਬਸੰਤ, ਗ੍ਰੀਖਮ, ਬਰਸਾਤ, ਸ਼ਰਦ, ਹੇਮੰਤ ਔਰ ਸ਼ਿਸ਼ਰ। ਇਹ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ। 6 ਰੁੱਤ, ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਟ ਰਿਤੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀਆਂ ਨੇ, ਰਚਨਹਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ। ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਮਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜੋ ਹੈ, ਖਟ ਰਿਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੁੱਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ
करते हैं या 12 माह की गल करते हैं, मेन जो डिफरेंस है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट सानू याद रखना है, खट ऋतु जिहड़ी है ये बेसिकली इस दे विच संयोग का वर्णन हुंदा सी, इस दे विच संयोग का वर्णन हुंदा सी, इस दे विच खेडां दा वर्णन हुंदा सी। जद मनुखी दिल जिहड़ा है बहुत ज़्यादा खुश हुंदा सी, खुशी का इजहार जिहड़ा है वो इस रचना के अंदर किया जाता सी। खट ऋतु के अंदर कह लीए खट ऋतु या रुत्ती के अंदर संयोग का जिहड़ा वर्णन है वो बहुत ज़्यादा किया जाता सी। पर कवियां ने वियोग के विषय नूं जो 12 माह के अंदर उन्होंने वियोग के विषय नूं आधार बनाया और बिरहा नूं वियोग नूं जिहड़ा है बड़े खूबसूरत ढंग दे नाल उन्होंने 12 माह दे विच पेश किया। 12 माह का जो मेन जिहड़ा विषय है, मेन विषय जिहड़ा 12 माह का है वो बिरहा है, बिरहा है, दूरी है या कह लीए वियोग है, वियोग है। जद कवि संयोग नूं दर्शाउंदे सन तां वो खट ऋतु का इस्तेमाल करते सन। उस रचना नूं लैके जिहड़ी रचना कीती, इस नूं आधार बना के रचना की जाती सी। पर जद वो बिरहा नूं उजागर करते सन, दूरी नूं उजागर करते सन या वियोग नूं दसते सन, फिर उस दे लई वो 12 माह का जिहड़ा है यूज़ करते सन, 12 माह के आधारित रचना की जाती सी। तां ये मेन डिफरेंस है खट ऋतु दे विच। खट ऋतु दे विच 6 रुत्तां दा वर्णन हुंदा है, संयोग नूं ज़्यादा पहल दी गई है, संयोग विषय नूं ज़्यादा उजागर किया गया है। पर 12 माह दे विच 12 महीनों का वर्णन है, पर उन्हां 12 महीनों दे विच जो 11 महीने ने तकरीबन उन्हां दे विच जिहड़ा वियोग दिखाया जाता है, बिरहा दिखाया जाता है और अखीर दे महीने दे विच जिहड़ा संयोग सानू मिलता है। इसकी बहुत वधिया जिहड़ी एग्जाम्पल है वो सानू उदाहरण भी, क्योंकि नाल नाल जिहड़ियां चीज़ां ने वो एक्सप्लेन वधिया ढंग नाल हो जान, इसलिए उदाहरण भी बहुत ज़रूरी है। उदाहरण दे विच सानू मलिक मुहम्मद जायसी की जो लिखी है रचना पद्मावत, पद्मावत जो 1540 ईस्वी दे विच लिखी गई, मलिक मुहम्मद जायसी ने लिखी और ये महाकाव्य है, बेसिकली महाकाव्य है, महाकाव्य है। इस दे विच 12 माह और रुत्तां दा जिहड़ा वर्णन है, रुत्ती और 12 माह जिहड़ा है इस रचना दे विच सानू वेखण नूं मिलदा है। जिहड़ी गल मैं पहले कर चुकी हाँ कि संयोग दे लई रुत्तां दी वरतों कीती जांदी सी, वियोग दे लई 12 माह दी वरतों कीती जांदी सी। उस दी उदाहरण एक बहुत वधिया उदाहरण जिहड़ी है वह है मलिक मुहम्मद जायसी दी पद्मावत जो 1540 दे विच महाकाव्य लिखिया गया, जो कि दोहा और चौपाई छंद दे विच है। इस दे विच जद आपां इस पढ़दे हाँ तां इस दे विच की है कि इस दे विच महाराजा रतन सेन जो है, जो कि चित्तौड़ दा महाराजा है रतन सेन, उसदी रानी दे वियोग की गल की गई है। और रतन सेन का जो इश्क है वो पद्मावती एक लड़की है, इस दे विच रतन सेन जो कि चित्तौड़ दा राजा है, रतन सेन दा ते रानी पद्मावती का जिक्र है। रतन सेन और उसकी जो पहली रानी है रानी नागमती का जिक्र है। रतन सेन चित्तौड़ का राजा है, उसका विआह जड़ा है और रानी नागमती नाल हुंदा है। पर बाद दे विच उसनू एक जिहड़ी लड़की है वो पसंद आ जाती है, पद्मावती, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होंदी है। उसदे खूबसूरती दे उत्ते मोहित होकर जिहड़ा रतन सेन है उसदे प्यार दे विच पैंदा है। और बाद दे विच जिहड़ा रतन सेन और पद्मावती दा जिहड़ा संयोग है, जिहड़े इन्हां दी दिल दियां खुशियां ने या इन्हां दी दिल दे अंदर जिहड़ी खुशी उत्पन्न हुंदी है, इन्हां दा जिहड़ा संयोग हुंदा है उसनू खट ऋतु दे विच लिखिया गया है। किस दे विच लिखिया गया है? खट ऋतु दे विच। उसनू दर्शाउण दे लई, संयोग नू दर्शाउण दे लई खट ऋतु का इस्तेमाल इस महाकाव्य के अंदर किया गया है। पर जिहड़ी रानी नागमती है, जद वो अपने पति नू होर इस्त्री दे नाल वेखदी है, जद नागमती का जिहड़ा विछोड़ा है और रतन सेन दे नाल हुंदा है, रानी नागमती दे मन दे अंदर जो वेदना, जो बिरहा उत्पन्न हुंदा है अपने पति नू लैके, जो दूरी उसदे नाल बनदी है, उस दूरी नू जिहड़ा है 12 माह दे विच
12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਬੁਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਿਰਹਾ ਨੂੰ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਕਾਵਿ ਹੈ ਇਹ ਅਵਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਵਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਕਾਵਿ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਵਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਕਾਵਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਟ ਰੀਤੂ ਦੀ ਵੀ ਔਰ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਮਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅੰਦਰ 12 ਮਾਹ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਮਾਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਪੋਇਟ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਸੂਦ ਸੈਯਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਲਾਹੌਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 1047 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1122 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 12 ਮਾਹ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ 12 ਮਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ 12 ਮਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਸੂਦ ਸੈਯਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਲਾਹੌਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ 12 ਮਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਜੋ 12 ਮਾਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਮਾਸੂਦ ਸੈਯਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਲਾਹੌਰੀ, ਜੋ ਕਿ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਪੋਇਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 12 ਮਾਹ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 12 ਮਾਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਿਤੂ ਸੰਹਾਰ। ਇਹ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਾਨੂੰ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਾਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਾਹ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ 12 ਮਾਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 12 ਮਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਣਾ ਹੈ ਉਹ ਖਟਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 12 ਮਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ 12 ਮਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਰਦ ਫਕੀਰ ਦਾ 12 ਮਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਸ਼ਮ ਦਾ 12 ਮਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦਾ 12 ਮਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਹ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 12 ਮਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ 12 ਮਾਹ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ। 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 12 ਮਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿि ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਵਰਤੇ ਨੇ ਉਹ ਰੂਪ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਜਨ ਤੱਕ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਚਨਾ
ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੂਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ 12 ਮਾਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਾਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ 12 ਮਾਹ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 12 ਮਾਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 12 ਮਾਹ ਸੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਿਰਹਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ 12 ਮਾਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਯੋਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ 12 ਮਾਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 12 ਮਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 12 ਮਾਹ ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 12 ਮਾਹ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 12 ਮਾਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 12 ਮਾਹ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੁੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੋ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ 12 ਮਾਹ ਹੈ ਉਹ ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਚਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 1107 ਤੋਂ 1110 ਤੱਕ ਅੰਕ ਨੰਬਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 1107 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1110 ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਹ ਹੈ ਉਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 17 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, 17 ਪੌੜੀਆਂ, 17 ਪੌੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰੋਮਾਂਸ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰੋਮਾਂਸ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਸੁਹਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 1107 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1110 ਪੰਨਾ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। 17 ਪੌੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰੋਮਾਂਸ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਸੁਹਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੂਜਾ 12 ਮਾਹ ਹੈ, ਦੂਜਾ 12 ਮਾਹ ਰਾਗ ਮਾਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਰਾਗ ਮਾਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 133 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 136 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। 133 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 136 ਤੱਕ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 14 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ। 14 ਪੌੜੀਆਂ, 14 ਪੌੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ 12 ਮਾਹ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਬੜੀ ਹੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਸਾਦਗੀ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਦਗੀ
इस 12 माह ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਾਹ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਹੈ, ਰਾਗ ਮਾਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 12 ਮਾਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੱਗਣ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੱਗਣ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਚੇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫੱਗਣ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨਾ ਔਰ ਫੱਗਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਬਰਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸੀ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਾਹ ਰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 12 ਮਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰਾਗ ਮਾਝ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਗ ਮਾਝ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੁੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੁੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਮਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 12 ਮਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 12 ਮਾਹ ਰਚਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਰਹਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਆਪਾਂ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਯੋਗ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਨ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੱਚੇ MA ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਟਲਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾ ਸਕੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੀਤ ਵੇਦਨਾ ਜਾਂ ਬਿਰਹਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਇਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਰਹਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੱਛਮੀ ਪੋਇਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਰਹਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ
ਵਧੀਆ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਿਰਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਨਸੈਪਟ। ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਯੋਗ ਜਦ ਉਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਟੁੰਬਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਬਿਰਹਾ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹ ਤਾਜ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੋ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸੋ ਤਨ ਜਾਨ ਮਸਾਨ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀ ਹੈ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੋ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸੋ ਤਨ ਜਾਨ ਮਸਾਨ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਟੁੰਬਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੇਦਨਾ, ਇਹ ਪੀੜ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਉਤਪਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਭਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਰਦੂ ਪੋਇਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸ਼ਕੀਲ ਬਦਾਯੂਨੀ। ਸ਼ਕੀਲ ਬਦਾਯੂਨੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗਮ ਹੈ ਔਰ ਗਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇਰੇ ਗਮ ਮੇ ਆਸ਼ਕਾਰਾ, तेरे गम से आशकारा, तेरा गम है दर हकीकत मुझे ज़िंदगी से प्यारा। उसके बाद एक जो अंग्रेजी पोइट होए ने, अंग्रेजी पोइट ने आप जी ने सुनिया भी होवेगा, बहुत सारिया इन्हां दियां रचनावां ने जिस दे विच सानू बिरहा मिलता है, जिस दे विच सानू सैडनैस मिलती है, क्योंकि जिवें आपां शेक्सपीयर नूं आखदे हाँ कि वो एक रोमांटिक पोइट रहे ने, इस तरह ही जब आपां शैली की गल करते हाँ, शैली जो ने वो इंग्लिश पोइट ने, वो गम की महत्ता नूं, उदासी की महत्ता नूं बहुत ज़्यादा उजागर अपनी कवितावां दे अंदर करते हैं। वो लिखते हैं कि वो जिहड़ी शायरी है, वो जिहड़ी कविता है, बिना उदासी तो जिहड़ी कविता है उस दे विच जान नहीं हुंदी। कविता का जिहड़ा आधार है, गमां दी उदासी नूं सब तो उत्तम जिहड़ा है शैली अपनी रचनावां दे विच मनदे ने। लिखते हैं आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। ये सी विशा कि किस तरह का विशा 12 माह के अंदर लिता गया कि और जिहड़ा विशा 12 माह के सानू अंदर मिलता है उसकी महत्ता किस तरह की है। अज की क्लास दे विच आपां डिस्कस किया कि 12 माह का पिछोकड़ की रहा, उसकी परिभाषा की रही, किवें उसने भारतीय परंपरा दे विच एंटर किया, भारतीय पंजाबी साहित्य के अंदर सानू किस तरह 12 माह की शुरुआत हुंदी है और उसका विशा की रहा। ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने अज की क्लास दे विच आपां डिस्कस कीतियां ने। अगली क्लास दे विच जाणांगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहन वाली है, उस क्लास दे विच आपां जाणांगे कि किस तरह के 12 माह जिहड़े ने सानू पंजाबी साहित्य दे विच मिलदे ने, किहड़े-किहड़े कवि होए ने जिन्हां ने 12 माह लिखे और कुछ को एग्जाम्पलां लैके आपां उन्हां चीज़ां
ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। तो जो अगली क्लास है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है और मे भी उस क्लास के नाल साडा जिहड़ा कॉन्सैप्ट है 12 माह दा संपूर्ण तौर ते कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आप जी अगली क्लास नू भी ज़रूर वेखोगे, क्योंकि अज दी क्लास नू वेखण तो बाद जेकर तुसी नैक्सट क्लास नहीं वेखते तो फिर तुहाडा जिहड़ा कॉन्सैप्ट है 12 माह नू लैके वो संपूर्ण तौर ते मुकम्मल नहीं हो सकेगा। कंप्लीट तुसी एक प्रॉपर जिहड़ा आंसर है उसनू कोट नहीं कर सकोगे या बहुत सारिया चीज़ां तो तुसी जिहड़े अवेसले रह जाओगे। तो दोनों क्लासां नू इक्वली देखना तुहाडे लई बहुत ज़रूरी है। उस दे नाल साडा जिहड़ा मध्यकालीन रूप है साहित्य ਦੇ रूप ਨੂੰ, क्योंकि दो भागों ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿत्य रूप सन ਉਹ कंप्लीट हो चुके ने। उसके बाद नैक्सट क्लास दे नालों कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद साडा रह जाएगा आधुनिक रूप। आधुनिक रूप दे विच भी आपां बहुत सारे रूप कर चुके हैं, जिवें सफ़रनामा है, जीवनी है, स्वै जीवनी है या गीत है, गज़ल है, रुबाई है। ये सारे जिहड़े साहित्य रूप आपां कर चुके हाँ, पर बहुते जिहड़े साहित्य रूप रह चुके हैं जिस दे विच नावल है, निक्की कहानी, नाटक, एकांगी, निबंध, नज़म है और डायरी है, रेखा चित्र है। ये साडे जिहड़े रूप ने वो रह चुके हैं, जिन्हां नूं अगली क्लासिस दे विच आपां डिस्कस करन दी कोशिश करांगे। उम्मीद है कि तुसीं इसे तरह मन लगा के और पूरी मेहनत दे नाल तैयारी करोगे और जो भी तुसीं अपनी ज़िंदगी दे विच मोटिव लैके चले हो तुहानूं ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मेहनत ही इंसान नूं उसकी मंजिल तक पहुँचाती है। तो अज दी क्लास लई धन्यवाद।